ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 18 ਦੇ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 18 ਦੇ ਆਏ, पेज नंबर है 25। आप पढ़ांगे ਉਹਦੇ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 35 ਤੱਕ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂ ਕਿ 7 ਵਾਰ ਤੀਕਰ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਪਰ 70 ਦੇ 7 ਗੁਣਾ ਤੀਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 10,000 ਤੋਲੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ ਤਦ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਦ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਹ ਨੌਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸੱਗਿਓ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਦੋਸਤ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਭਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ परमेश्वर ਦਾ वचन है और परमेश्वर ਦਾ वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने किया, आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो सारे लोग अपना ध्यान, अपना तन, अपना मन इत्थे रखियो ताकि असीं परमेश्वर के वचन सुन सकीए। कई बार की होंदा कि इंसान का जो तन है मतलब शरीर है वो इत्थे हुंदा गा, लेकिन उहदा मन वो किते होर पासे गया हुंदा गा। और बाइबल दे विच लिखिया गा कि वचन सुनने वाले आशीषित नहीं हुंदे, लेकिन जो वचन नूं मनदे ने वो आशीषित हुंदे ने। इसलिए वचन नूं सुनना गा और उसनूं मनना भी है। मैं एक गल कहना चाहना गा, जिहड़ा अज दा वचन है ये सारिਆਂ ਲਈ नहीं है। अज दा वचन सिर्फ एक इंसान दे ਲਈ है। हालेलुया। अज दा वचन किहदे ਲਈ है? सिर्फ एक इंसान। कोई दस सकदा कौन है वो? है कोई दस सकदा गा? हाँ, बस इस तरह सुनदागा भी वो एक इंसान मैं हाँ। अगर सारे दे लई हुंदा तां गल वखरी सीगी, लेकिन इस वचन नूं बहुत ध्यान नाल सुणिओ क्योंकि वो एक इंसान कोई भी हो सकता गा। वो मैं भी हो सकता गा, वो परमेश्वर का दास भी हो सकता गा, कोई विश्वासी भी हो सकता गा, लेकिन वो एक इंसान सिर्फ और सिर्फ वो साडे विचकार ही बैठा गा। हुण देखो आपां ने किस तरह सुनना वचन नूं, मतलब पूरी गल नूं ध्यान नाल सुनना गा। और कोई भी इधर उधर ना देखो और कोई भी इंसान उठ के बाहर ना जाए। तो जे किसी का मोबाइल चालू है तो मेहरबानी करके उसनूं बंद कर लियो, क्योंकि अगर अज दे वचन नूं तुसीं सिख लिया, उसनूं मनदे हो, उसनूं समझदे हो, तां तुहानूं स्वर्ग विच जाण तो कोई भी रोकण वाला नहीं है। हालेलुया। तुहानूं स्वर्ग विच जाण तो कोई भी जन रोकण वाला नहीं है।
देखो अज का वचन परमेश्वर सानू सिखाने वाले जा रहे हैं। हुण देखो आप देखते हैं कि अज के समय दे विच बहुत लोग ने जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। तुहाडे विच है कोई कि जो नरक जाना चाहे? कोई भी ऐसा इंसान कोई भी नहीं। सारे स्वर्ग जाना चाहते हैं। और स्वर्ग दे विच जाण दे लई इंसान कितना कुछ करता है। कोई दान पुण्य करता है, कोई सेवा करता है, कोई गरीबों को कपड़े बनता है, कोई अनाज बनता है, बहुत कुछ करता है इंसान ताकि इंसान को की मिले? स्वर्ग मिले। हुण जो इंसान है बाइबल दे विच लिखिया गा इंसान मां के पेट तो ही पापी है। मां के पेट तो ही पापी है। ਇਹਦਾ मतलब कि जो पापी है वो तो नरक में जाने वाला है। ਜਿਹੜਾ इंसान मां के पेट तो पैदा हो चुकिया गा, मां और बाप तो पैदा होयागा, वो इंसान कन्फर्म है फाइनल है कि वो नरक में जाने वाला गा। और नरक में जाने के लिए इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर स्वर्ग में जाना गा तो फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। इंसान को स्वर्ग के जाने के लिए करना पैंदा गा, लेकिन नरक के जाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का चाहते उस तरह का जीवन जियो, जिवें चाहते उस तरह करो, जिवें तुहाडा मन करता है उस तरह करो। तो नरक के जाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन तुसीं संसार दे विच आए उस दिन तय हो चुकिया सीगा कि ये इंसान नरक में पक्का जाएगा। असी लोग इकट्ठा होने हैं, असी लोग आराधना करते हैं, असी लोग बाइबल पढ़ते हैं, असी लोगों ने बपतिस्मा लिया होयागा। उसका कारण की कि सानू स्वर्ग में जाना मिल जाए। हुण देखो स्वर्ग में जाने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पैंदा गा। फिर भी देखो जो इंसान है वो संसार के विच अपने नाल कुछ नहीं लेके आउंदा। कोई इंसान है जो अपने नाल कुछ लेके आया होवे और जान लगे भी कुछ नहीं नाल लेके जाता। लेकिन फिर भी इंसान कितना कुछ करता है संसार के विच, कितना कुछ करता है इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। हले जवानी का पता नहीं, घंटे बाद 2 घंटे बाद कल नूं की होना है इंसान नूं पता नहीं, लेकिन फिक्र पिया हुआ इंसान नूं कहदा अपने बुढ़ापे के लिए। मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरे लिए 4 पैसे होंगे, मेरा बुढ़ापा की है चंगी तरह निकल जाएगा। देखो इंसान कितना कुछ करता है अपने लिए, जब कि उसको पता है मैं नाल कुछ नहीं लेके आया तो मैं नाल लेके भी कुछ नहीं जाने वाला। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ना कुछ मिलता है इंसान नूं वो कित्थों मिलता गा? इस संसार दे विचों मिलता या नहीं मिलता? हुण इंसान पाप दे विचों पैदा होयागा। ਇਹਦਾ मतलब कि उसनूं पैदा करने वाले कौन? माँ बाप। और माँ बाप द्वारा जब इंसान पैदा होया तो उसनूं की मिलिया? पाप ही मिलिया। इंसान नूं की मिलिया? उसके जीवन दे विच पाप है। ईर्खा उसके अंदर, लड़ाई झगड़ा उसके अंदर, वैर विरोध उसके अंदर, गाला उसके अंदर। ये सब कुछ कित्थों मिले? उसनूं नाल लेके आया वो। हालेलुया। वो नाल लेके नहीं आया, उसनूं संसार विचों मिलदा गा। जो कुछ भी मिलदा गा उसनूं संसार विचों मिलदा गा। और देखो जो परमेश्वर है सचमुच वो परमेश्वर इंसान नूं बहुत प्यार करते हैं, इंसान नूं बहुत ही प्यार करते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इंसान नरक में जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इंसान है जो वो नाश में चला जाए। इसलिए परमेश्वर अपने दास लोग खड़े करते हैं। और परमेश्वर के दास लोग की करते हैं? वो तो लोगों को वचन सिखाते हैं, वो लोगों को स्वर्ग राज लई तैयार करते हैं, वो लोगों के ऊपर मेहनत करते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि मसीह कौन है, मसीह के किस तरह जीवन जीना गा। ये सारी गल परमेश्वर के दास लोग करते हैं। उसका कारण की? क्योंकि परमेश्वर अपने दास लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अज देखो इस संसार में बहुत सारी कलीसियावां बनिया हुई ने, बहुत सारिया कलीसियावां ने, बहुत जगह ते प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होंदा गा। कि सारे लोग स्वर्ग में जाने वाले ने? कि सारे लोगों की सोच एको वर्गी है? नहीं, बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। लेकिन परमेश्वर सानू कहते हैं, बाइबल के लिखा गा, परमेश्वर कहता मेरी प्रजा वो की है? ज्ञान तो बिना नाश है। हालेलुया, हालेलुया।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਾ? ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਪੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਵਾਮੀ, ਪ੍ਰਭੂ, ਗੁਰੂ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆਗਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ, ਸੰਡੇ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਘਟੀ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਗਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਦੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਗਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ, ਲੂਕਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 27 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਊ ਨੇ ਹਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲੋ ਕਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਦਾ ਗਾ? ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਦਾ ਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਹੈ ਕੋਈ? ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਚਲੋ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜੂ?
ਪੜੋ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹੂੰ। ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾਗਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਊ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਊਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਊ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਊਂ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ? ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਲੋਕ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ? ਸਰਾਪ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓ? ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 3-4 ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਾਉਂਦਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਚਲਾਉਂਦਾਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੋੜਦਾਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 31 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ। ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਥੋੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂ? ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ 25-30 ਨੂੰ ਤਵੀਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਇਹ ਤਵੀਤ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮਰਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੀਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਂਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਵੀਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾਗਾ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਬੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਸ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿੰਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਸ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਪਾਣੀ, ਚਾਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ ਦੁੱਧ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ। ਸੱਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਾ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੌੜੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਵੀਤ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਚ ਜਾਏ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਅੱਜ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਵੀਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਮਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਭਾਈ ਬੀਬਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਖੁਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ 31। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ,
ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ 32। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਤਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ ਪੜੋ। 5 ਦੀ 23। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੋਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੜਿਆ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾਗਾ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਗੁੱਸਾ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੜਤਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ? ਭੇਟ ਨਾ ਚੜਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜਾ, ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈ? ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾਂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਓ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜਤਨ, ਵੈਰ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਗੁੱਸਾ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਔਰ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲਓ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਤਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਈਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਏ
ਉਹਦਾ 27 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਇਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਖ ਰਸ ਪੀਂਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਗਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗਈ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਾंस ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਜਾਂਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਛੁਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰ ਸੇਵਕ ਚਾਹੇ ਕਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ? ਦੱਸਦਾਗਾ ਮਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਂਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਦੰਡ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾਗਾ? ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਕਤਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਕਈ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਆ, ਕੀ ਜਾਂਚਣੇ ਜਾਂਦੇ? ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾਗਾ। ਕਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਗ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਪੜੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 5 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੋਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਂਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੜਤਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਗਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਰ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਔਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾਗਾ, ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਦ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਭੇਟ ਹੈ। ਭੇਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ? ਮੇਲ ਕਰ, ਮੇਲ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਪਤਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਂਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਢਮਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਆਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਛੱਡ ਦੇ, ਚਲਾ ਜਾ ਉਹਦੇ ਲਵੇ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਚਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਹਾਂ, ਮਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਦਈ ਨਾਲ ਨਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ। ਮਦਈ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਤੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡੀ ਨਾ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਧ ਨਾ ਛੁਟੋਗੇ।
ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ ਔਰ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਜਾਏ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੜਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਜਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪਲ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ क्षमा ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੱਤੀ 6:12 ਪੜੋ। ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼, ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ 6:12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਚੱਕਰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਪਟਾਕਾ ਮਾਫੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਟਾਕਾ ਮਾਫੀ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਲੈ ਵੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ
ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਵਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਫੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 12 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਟਾਕਾ ਮਾਫੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕਾ ਮਾਫੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਣਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ ਬਈ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਫੀ? ਇਹ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਫੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਚੀਚੇ ਵਾਲੀ ਮਾਫੀ, ਕਚੀਚੇ ਵਾਲੀ ਮਾਫੀ। ਅਗਰ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਫ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਮੱਤੀ 18 ਅਧਿਆਏ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 35 ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ ਪੜੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ? ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਰਗ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਨੌਕਰ। ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤੋਂ ਉਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਤੋਂ 500 ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ 50 ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 500 ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, 500 ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ। ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਅੱਜ, ਕੀ ਕਹਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਛੱਡੋ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਗੁਲਾਮ, ਜੋ ਨੌਕਰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ
ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਾਂ 5000 ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਕੜ ਲਈ, ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਭਰਾਵਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਭਰਾਵਾ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਕਰੂੰ ਜੇ ਕਰੂੰ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 32 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ, ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ? ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਕਾਜ ਭਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖਦਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ 35, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਮਝੋ। ਪੜੋ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਫ ਕਰੋ? ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਟਾਕਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਚੀਚੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਲਿਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਚਾਟਾ ਮਾਰੇ, ਮਾਰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਪ ਗਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਪ ਗਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਐਸਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਇਨਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, 2 ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ, ਅਸਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਤਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ
विश्वासी है नहीं सीगे, लेकिन विश्वासी आके मतलब एक विश्वास किया, तौबा की, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। सब तो पहली गल कि इंसान ने जो धरती पर आया गा सब ने पाप किया गा। इंसान मां के पेट तो ही पापी है, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता मैं पाप नहीं किया। लेकिन इस भाई ने परमेश्वर के बारे कितों ना कितों सुनिया। जो परमेश्वर के बारे कितों ना कितों सुनिया तो सुनने तो बाद की होया, इन्होंने विश्वास आया और पता चलिया मैं तो नाश में जाने वाला, मैं तो नरक में जाने वाला। हुण इस भाई ने की किया, परमेश्वर के प्रार्थना करी, परमेश्वर मेरे पाप मैनू माफ कर दे, मेरे गुनाह मैनू माफ कर दे, मैनू शुद्ध कर दो अपने लहू नाल और मैनू अपना पवित्र आत्मा दे दो। और प्रभु यीशु मसीह ने इन्होंने प्रार्थना में सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह ने की इस भाई के ऊपर दया की, तरस किया, रहम किया। कदों कि जब इन्होंने मिन्नतां कीतियां, तरले कीते। हुण देखो परमेश्वर ने अपना आत्मा भी देता। उस तो बाद की होया कि इस भाई ने गुनाह किया, मतलब इन्हां दे मन नूं किसी ने ठेस पहुंचाई जां इन्हां नूं किसी ने दुखी किया। वो है तुसीं आ जाओ, आज कोई बात नहीं। हुण इस भाई ने तुसीं इत्थे आ जाओ, तुसीं दो इत्थे आ जाओ। हुण इस भाई ने इन्हां दा कुछ माड़ा करता, हुण की इन्हां दा फर्ज है इन्हां नूं माफ करना या नहीं? माफ करने का फर्ज है या नहीं? करन क्यों फर्ज है? उन्होंने की है माफ किया गा। अगर थोड़ा माफ किया गा तो परमेश्वर ने थोड़ा प्यार करेगा, अगर परमेश्वर ने बहुता माफ किया गा तो परमेश्वर ने बहुता करेगा। और परमेश्वर जो बोलेगा जिवें बोलेगा वो भाई करेगा ही करेगा। लेकिन जब पता लग गया कि इस भाई ने कुछ गलती की है, इस भाई ने कुछ गुनाह किया गा, तो इस भाई ने इसनूं पकड़ लिया। हाँ भी तो इदा किया उदा किया गा, तो यह भाई तरले करे, भरावा मेरे तो गलती हो गई, मेरे तो गुनाह हो गया, मैनू माफ कर दे, मेरे ते रहम कर दे। हुण ये भाई ने की करिया, इसनूं माफ नहीं किया, इसनूं पकड़ लिया, इसनूं मारिया, इसनूं कुटिया, तो कित्थे सुट्टता इसनूं? बंदी गृह दे विच। उस तो बाद ये भाई प्रार्थना लई परमेश्वर दे कोल जाए, परमेश्वर मेरे ते दया कर, मेरे कसूरवारां जिस तरह मैं माफ किया गा मैनू माफ कर, जिस तरह मैं माफ किया गा की कर मैनू माफ कर। तो परमेश्वर की कहता है जिस तरह तय किया उस तरह मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। आ जाओ जी, देखो क्या जल्दी। जो ये गल है मतलब परमेश्वर को पता लगी, तो परमेश्वर ने की देखा कि इस इंसान ने की किया गा। इस इंसान ने की किया, एक इंसान तौबा की हुई इंसान ने, बपतिस्मा लिया हुआ इंसान ने, पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान ने, प्रभु भोज लैण वाले इंसान ने की किया? दूजे इंसान को क्षमा नहीं किया, दूजे इंसान को उसने माफ नहीं किया। और परमेश्वर की कहता गा मतलब कि स्वर्ग का राज ऐसा गा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा गा कि जेड़ा माफ हो चुकिया गा, जिन्होंने उसके सारे पाप जड़ियां सारियां गलतियां उसनों माफ हो चुकिया ने, उसनों की क्या पकड़ लो, इसनों इसकी गल नहीं आ रही। जेड़ा इंसान क्षमा हो चुकिया गा, जेड़ा इंसान माफ हो चुकिया गा, जेड़ा इंसान स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो चुकिया गा, उस लिए कहता गा इसनों पकड़ लो। एक बार फिर पढ़ो लास्ट 18:35-32। इसे तरह मेरा स्वर्गीय पिता भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। इसे तरह मेरा स्वर्गीय पिता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करेगा। किस तरह? जिस तरह तुसी करके आए हो। हुण इस इंसान ने ਜਿਹੜਾ माफ हो चुकिया गा, जिसके ऊपर कोई दोष नहीं है, जिसके ऊपर कोई सजा नहीं है, जब वो इंसान माफ नहीं करता तो परमेश्वर कहता है इसे तरह मेरा स्वर्गीय पिता भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करेगा। किवें? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਨਾ अपने भाइयों ਨੂੰ दिलों तो माफ ना करो। हुण समझ गए? ये कौन? परमेश्वर की जगह के ऊपर ये भाई कौन? जिन्हों ने माफी पाई हुई है, जिन्हों ने परमेश्वर को जानिया होगा, जिन्हों ने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपया होगा, जिन्हों ने बपतिस्मा लिया होगा, जिन्हों ने पवित्र आत्मा पाया होगा। जिस भाई ने प्रभु भोज लैंदा गा मतलब वो कोई दोष नहीं है, वो तो स्वर्ग में जाने वाला ही है। लेकिन एक छोटी जी गलती करके, एक छोटे जे गुनाह करके केड़ा कि वो अपने भाई को माफ नहीं कर सकिया, अपने भाई उसने माफ नहीं किया। और की होया? उसने पकड़ के कित्थे सुट दो? बंदी खाने में सुट दो। कहते जी बहुत धन्यवाद। हुण देखो एक इंसान अज ज्यादातर इंसान के जीवन च हुंदा की है कि जिहड़ा इंसान माफी पा चुकिया गा, जिहड़ा इंसान परमेश्वर के कोलों अपने पापां की माफी पा चुकिया गा, क्षमा लै चुकिया गा, अज उस इंसान के जीवन दे विच इस तरह हुंदा गा, उसके जीवन में सब कुछ सही है,
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ, ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੇਖਦਾਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਪਸ ਗੜਬੜੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ ਦੇਖੋ। ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ। ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ। ਪਰ ਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾਗਾ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਟਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਈਰਖਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਮੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾਗਾ।
ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆਗਾ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 500 ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤੋਂ? 50 ਰੁਪਏ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਮਾਫੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾਗਾ, ਲਹੂ ਪੀਂਦਾਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਨਸਾਨ? ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੇ? ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੁਲਸੀਆ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਦੇ 13 ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਅਗਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੋਈ ਫਿਰ ਪੜੋ 13। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਗਾ? ਕਿ ਜਦ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਬਾਹਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, 2-2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮੂਹਰੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੜੱਤਨ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾਗਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੈਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਈ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਇੱਕ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਬਹੁਤਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? ਇੰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੋ? ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਮਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਗਈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਗਈ। ਜਦ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਪਕੜਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ? ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਭਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਲੋਕ। ਔਰ ਫਸ ਗਏ ਐਸੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਬਚਾਇਆ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਫੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 500 ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ क्षमा ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਨਸਾਨ क्षमा ਮੰਗਦਾਗਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾਗਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਜਦ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਤੋਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ, ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਗਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਉਠਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾਗਾ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्षमा ਕੀਤਾਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। हाँ मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड मेरे पिता। सारे अपने हाथों में नीचे कर लो। थैंक यू लॉर्ड मेरे पिता जी। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु, मैं धन्नवाद करता हाँ तुहाडा पिता जी, तुहाडी आराधना करदा पिता जी, तुहाडी प्रशंसा करदा पिता, धन्नवाद करदा पिता तुहाडे सच्चे ते जिउंदे वचनां दे लई पिता जी, जो वचन तुसीं दित्ते, जो वचन तुसीं सिखाए मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड मेरे पिता, हालेलुया मेरे पिता। और प्यारे पिता ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੀਨ।